బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కు కరోనా పాజిటివ్ గా తేలింది. స్వల్ప జలుబు దగ్గుతో ఆయన బాధపడుతున్నట్లుగా వైట్ హౌస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం డెలావర్లోని తన ఇంట్లో ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు జో బైడెన్. అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా లాస్ వెగాస్లో ఉన్న సమయంలో జో బైడెన్ కు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. అయితే తేలికపాటి లక్షణాలు మాత్రమే ఉన్నాయని వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది. బైడెన్ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారని, బూస్టర్ డోస్ కూడా తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రచారంలో వెనుకబడ్డంతో తీవ్ర ఒత్తిడిలో బైడెన్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. కోలుకునే వరకు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్లోనే ఉంటారని బైడెన్ ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ తన అధ్యక్ష విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారని వెల్లడించారు ఆయన. అయితే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల కీలక సమయంలో ఆయన అనారోగ్యానికి గురవడం బైడెన్కు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఆయన ఎంతకాలం ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటారనే దాని మీద ఇప్పుడు ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఆయన అనారోగ్యం కారణంగా అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని సొంత పార్టీ నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అయితే బైడెన్ అధ్యక్ష అభ్యర్థిత్వం పట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో తనకు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే అధ్యక్ష బరి నుంచి తప్పుకోవడంపై ఆలోచిస్తారని ప్రకటించారు బైడెన్. అలా చెప్పిన కొద్ది గంటలకే కరోనా బారిన పడ్డారు బైడెన్. డాక్టర్ల సలహా మేరకు బైడెన్ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇక్కడి అంశానికి సంబంధించి జో బైడెన్ పార్టీ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అని చెప్పుకోవాలి. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ డెమోక్రాట్లు ఏమంటున్నారు? అధ్యక్ష బరిలో ఇటు బైడెన్ ఉండే అవకాశం ఉందా? మరోపక్క కమలా హారిస్ కావచ్చు, ఇలా మరొక వ్యక్తికి సంబంధించి ఆయన పేరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వారి పేరు ప్రకటించే అవకాశం ఉందా? ఒక్కసారి అంశానికి సంబంధించి డెమోక్రాట్లు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टर्म रहा बड़ा ख़राब टर्म रहा हर तरह से. फॉरेन पॉलिसी फेल थी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, बॉर्डर खुले हुए हैं बिल्कुल, आप कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाइल्ड अप होते होते बिल्कुल ही एक जगह पे चली गई. कंट्री is not ready for the Democrat president. So this is the time that country wants to see the change. Indian voters are very smart. Indians itself, they are all the businessmen, and Republican always support the businesses, right? And when, especially in New Jersey, I see all Indians, not all Indian, but big number of the Indians, they're converting, they're changing their affiliation to the Republican this time. They are not going with the Democrat. It's enough for them. So you will see the difference. Now, all the Indians going to vote for Trump this time. I mean, the thing is, look at the dedication of the President Trump. President Trump doesn't need a power. He has enough. He could sit, relax home, but he took so many false charges against him in the court in New York. He came out through. Then he took the bullet for this country. So he is a legend by himself. How do you see 4 years of President Trump and President Biden? Oh, totally different. Under President Trump, we had lower gas prices, lower prices in general, secure border, respect for law and order. We have the complete opposite under President Biden. We had a different educational system. Now we're teaching kids sex education in kindergarten. So there's totally different mindset and totally different outlook for the country. Indian Americans have traditionally voted for the Democrats, right? But why you do? How are you trying to convince the Indian Americans to vote for the President Trump this time? Well, it's easy. Our policies are better for the country. There's a stark difference between the two. So if you look at Democrat policies, which are defund the police, open borders, runaway inflation, weakness on the world stage as far as foreign policy, and then you look at the policies of the Republicans, which are lower energy prices, inflation under control, secure borders, respect and law and order in our cities, education, basic education, not woke education. So these are the differences we're seeing. The woke policies of the Democrats and the solid move America forward policies of the Republicans. Joe Biden has a history of not being that effective. But it was a vote against Donald Trump. People just did not like his demeanor, I think, was the biggest part of it. And of course, we were going through COVID at that point. And people were in a malaise. They were just upset. So things have changed now. People are going to vote against
Biden this time? I think they're going to vote against Biden as much as they do for Trump. And, I think a lot of people, there were 35 million evangelicals that didn't vote. And that's a big voting bloc in America, as you probably know. Didn't cast a ballot. I don't think that's going to happen this time. They're going to vote this time. Yeah, the evangelical, the pastors, and so forth, there's a big push just over what happened because whether the election was stolen or not, I don't know the answer to that. But there's an awful lot of people thinks there was something that wasn't right. And I think they're going to come out this time and make sure to cast a vote so there's no doubt. That's why I think it'll be a landslide. రైట్, ఇది ఆర్ఎన్సీ 2024 రిపబ్లిక్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ రిపబ్లిక్ పార్టీకి సంబంధించి, రిపబ్లిక్ పార్టీ అంటే ట్రంప్కి సంబంధించిన పార్టీకి సంబంధించి నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరుగుతోంది. వాళ్ళంటుంది ఏంటంటే కనుక సమయం ఆసన్నమైంది, ఇక బైడెన్ దిగాల్సిన టైం వచ్చింది, దేశం చేంజ్ని అంటే దేశం మార్పుని కోరుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో బైడెన్ తప్పుకోవాలంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ డెమోక్రాట్లకు సంబంధించి విజయం సాధించే అవకాశాలు లేవు, దేశం మార్పు కోరుకుంటోంది, మా అధ్యక్షుడిగా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఇటు రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచే ఉంటారంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్న పరిస్థితి మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొద్ది రోజులుగా మనం గమనిస్తే కనుక అధ్యక్ష రేసు నుంచి మరీ ముఖ్యంగా డెమోక్రాట్లకు సంబంధించి డెమోక్రాట్ల అధ్యక్ష రేసు నుంచి ఇటు బైడెన్ తప్పుకోవాలి అనే మాట వినిపిస్తోంది. నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరగబోతోంది రేపటి నుంచి, అంటే 19వ తారీఖు నుంచి వాళ్ళ నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరగబోతోంది. అప్పుడు తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ తుది నిర్ణయం ఏమవబోతుందనే ఒక ఉత్కంఠ కలుగుతోంది. ఇక్కడ బైడెన్కి సంబంధించి ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే కనుక ఒకవేళ నా ఆరోగ్యం ఆ మేరకు సహకరించకపోతే కనుక అప్పుడు దీనికి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకుంటానంటూ కూడా ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ మరో అంశాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావిస్తున్నారు. నాకన్నా ట్రంప్ ఏం మరి అంత చిన్నవాడేం కాదు, ఒక 3 ఏళ్ళు మాత్రమే మా ఇద్దరికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది తప్ప ఆయనే పెద్ద చిన్నవాడేం కాదు, నేనే పెద్దవాడేం కాదు. అఫ్కోర్స్ మా ఇద్దరి మధ్య మహా అయితే 3 ఏళ్ళు మాత్రమే వ్యత్యాసం ఉంది. అయినంత మాత్రాన నా సామర్థ్యాన్ని ఎత్తి చూపాల్సిన అంత లేదు, అంటే నా సామర్థ్యాన్ని వేలెత్తి చూపేంత లేదు అంటూ కూడా ఆయన చెప్తున్న నేపథ్యం. అయితే ఇక్కడ మరికొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఆ భేటీలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ చర్చ సంబంధించి అక్కడ బైడెన్ తడబడ్డారు. చాలా సందర్భాల్లో యుక్రెయిన్ అధ్యక్షుడిని పిలిచిన సందర్భంలో కావచ్చు, లేకపోతే కమలా హారిస్ని అడ్రస్ చేసిన సందర్భంలో కావచ్చు, ఇలా కొన్ని చోట్ల ఆయన తడబడ్డారు. ఆ తర్వాత కరెక్షన్ చేసుకున్న సందర్భాన్ని చూసాం. కానీ ఆయన తడబడిన సందర్భాన్ని వేలెత్తి చూపుతున్న పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రంప్కి అలాగే బైడెన్కి జరిగిన డిస్కషన్స్ కావచ్చు, డిబేట్లో కావచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన వెనకబడ్డారు. ఆ నేపథ్యంలో కూడా ఎందుకు తాను అలా తడబడాల్సి వచ్చింది, అక్కడ ఎందుకు అటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాను అనే అంశాన్ని కూడా ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన చెప్పిన సందర్భాన్ని చూసాం. సో మొత్తంగా వీటన్నిటిని బేరేజ్ వేసుకుంటే కనుక ట్రంప్కి సంబంధించి ఎదుర్కోవడానికి అవును రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి ట్రంప్ దాదాపుగా ఆయన ఖరారైన పరిస్థితి అని చెప్పుకోవాలి. నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరుగుతోంది, ఇక అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రమే బాకీ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ డెమోక్రాట్కి సంబంధించి బైడెన్ కాకుండా ఇంకెవరుంటారు? ఒకసారి నేషనల్ కన్వెన్షన్ రిపబ్లికన్స్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరుగుతోంది, ఒకసారి లైవ్ చూద్దాం. Americans, those watching from across the country, should we be governed by a party that is unafraid to debate ideas and come to the best solution? That's the Republican Party of the next 4 years. United in our love for this country and committed to free speech and the open exchange of ideas.